ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी है तो किसानों का रोष चरम सीमा ते है। रेल रोको अंदोलन किसानों का लगातार जारी है। दिन रात किसान डटे हुए ने। चौथे दिन भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अणमिथे समय दे लई रेलां रोकण दा ऐलान जो किसानों दे वल्लों कीता गया है वो लगातार चल रहा है। लगातार रेलवे लाइनां ते डटे हुए ने किसान। औरतां ते बच्चे भी प्रदर्शन च वड्डी गिनती च शामिल ने। किसानों की केंद्र सरकार को चेतावनी है कि जेकर कानून वापस ना होए तो वो रेलवे लाइनों ते ही डटे रहेंगे, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिता है कि लड़ाई हुण साडे वजूद की लड़ाई बन चुकी है। 3 खेती कानूनों के विरोध दे विच किसान लगातार रेल लाइनों ते डटे हुए ने ते तीसरा दिन भी है ते कल चौथा दिन भी हो जाना है ते इसे तरह डटे रहेंगे। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो सुनाम रेलवे स्टेशन ते रात नूं भी जिहड़े किसान ये डटे हुए ने, क्योंकि इन्हां दी मंग है कि जिहड़ी केंद्र सरकार है ओह खेती कानून जिहड़े बिल वापस लवे, नहीं उन्हां दा संघर्ष इस तरह ही चलदा रहेगा, क्योंकि गुस्सा बहुत है। तो सुबह तो ही हज़ारां ही किसान इत्थे बैठते ने, पर 4 बजे तो बाद जिहड़े किसानां दी इत्थे ड्यूटी लगी हुंदी है ओह इत्थे पैंदे ने। करीब 100 के करीब इत्थे किसान जिहड़े रहिंदे ने लाइनां दे उपर, उन्हां नाल ही गलबात करदे आ। हाँ जी वीर जी, एक की कहना चाहोगे? तुसीं रातां नूं भी डटे हुए हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी आ चुकी है। ये मोदी हुकूमत ने जणी साडे किसानां नूं रात नूं आ रोड़िਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। जणी जिन्ना तक ये 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ मोदी ਦੀ हुकूमत वापस नहीं कर ਲੈਂਦੀ उन्नी देर तक साडे जिहड़े किसान ने इसी तरह लाइनां ते भी डटे रहणगे। तुसीं इत्थे रहिंदे हैगे, खाना पीना तुसीं नाल ही लैके आंदे हैगे, इत्थे ही बना रहे हैगे सारा कुछ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, ਵੱਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ। कैमरामैन हरजिंदर तिमान दे नाल राकेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब, संगरूर। तो किसान जिथे लगातार खेती कानूनों के खिलाफ डटे हुए ने, उत्थे कलाकारां दा भी वध चढ़ के किसानां नूं साथ मिल रहा है। अमृतसर दे विच किसानां दे धरने च पहुंची अदाकार सोनिया मान किसानां नूं समर्थन दिता, किसानां दे नाल एकजुटता प्रगटाई। सोनिया मान ने सारियां सियासी धिरां नूं अपील की है कि किसानां दे झंडे हेठ आउण ते इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़ी जाए तां जो केंद्र दे कन्नां तक किसानां दी आवाज़ पहुंच सके। एमरजेंसी दे विच एक बिल पास नहीं होना चाहिए सीगा, और जिन्नी एमरजेंसी की गई है कि गल ये सरकार वालों को पता नहीं सीगा कि ये एक बिल पास हो रहा है, और ये साडे बिल्कुल किसानों के हक दे विच नहीं है। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल साडे किसानों के हक दे विच नहीं है। मैनूं ये लगता है भी साडे जिन्ने भी ये रैलियां हो रही ने किसानों के वास्ते, सारे किसानों नूं एक झंडे थल्ले आके सरकार के खिलाफ अपना मुद्दा चुकना चाहिए। उन्हां दी यही जिम्मेवारी बनती सीगी कि दिल्ली जाके सारे किसानों नूं इकट्ठे करके एक झंडे के थल्ले रख के ये गल नूं ये मुद्दे नूं चुकदे। इस तरीके दे नाल धुप्पे किसान बैठे ने, ये बेचारे अपनियां फसलां पक्कियां पईयां ने वो छड्ड के इत्थे धरने दे रहे ने। इस धरने की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए है, उहदे वास्ते सानूं सारिआं तो खेती कानूनों के खिलाफ लगातार बीजेपी आगुआं के खिलाफ गुस्सा भी फुटदा जा रहा है। एक पासे किसान ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ लगातार बीजेपी आगुआं ਨੂੰ घेरन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ बीजेपी ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ। ਅਬੋਹਰ ਚ बीजेपी ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚ बीजेपी ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ बीजेपी ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इकॉनमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर आ। सो असी ये डिमांड करने लिए आए हैं भी कृपा करके जाओ, पंजाबी होने का प्राउड टू बी पंजाबी होने का मान, तुसी नमक खादा जम्मे पले पंजाब दे बीजेपी की लीडरशिप वाले हो, जाके केंद्र सरकार के अगे वास्ता पा दो भी ये डैथ वारंट हैगा खेती कानून, ये पंजाबियों के लिए मौत दे वारंट आ। इनू कम से कम एटलीस्ट पंजाब ते हरियाणा जिहड़े देश के अंदर 2 सूबे जिन्हां दे कोले मंडीकरण बड़ा मजबूत सीगा,
ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਉਧਰ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਪੈਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, 100% ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे, सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी, हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है, हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है, हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ, 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਥਾਟ ਥਰੂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੀਗ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਓ, ਲਿਖੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ SMS ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਜ਼ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਲਵਾਇਆ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਵਡਾਓ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗਰਮਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਘਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੱਬਾ ਭਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲਤ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਲ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यूपी ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। यूपी ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ। यानी गलती दे नाल ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के कारण चंडीगढ़ का एक परिवार मानसिक ते समाजिक तौर पे पिस रहा है। हमारे को मंगलवार को शाम पता लगा कि हाँ वो तो गुड़िया ने बताया कि तब पता लगा हमारे को। अच्छा हाँ जी। तो आपकी बेटी की डेथ कब हुई? डेथ हमारी बेटी की 2018 में 22 जुलाई को डेथ हुई थी उसकी। अच्छा हाँ जी। तो अब इसकी शिकायत आपने? शिकायत हमने की थी, एसएसपी की थी, साइबर क्राइम ब्रांच में भी की थी हमने। इन्ना ही नहीं, चंडीगढ़ की जिस कुड़ी की तस्वीर रेप पीड़िता की दस के वायरल की जा रही है, उसकी 2 साल पहला ही मौत हो चुकी है। ये तस्वीर किसने ते क्यों वायरल की थी ये अजे साफ नहीं है, पर 2 साल पहला मर चुकी धी का दर्द इस वायरल तस्वीर ने परिवार के लिए दुगना कर दिता है अते हुण ये परिवार इंसाफ की मंग कर रहे हैं। मतलब काफ़ी बुरा लगा कि हाँ केस किसी और का है और नाम किसी और का जोड़ा जा रहा है। मेरी सिस्टर की आइडेंटिटी लोग यूज़ कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि ये एक्चुअल में वही मनीषा वाल्मीकि है या कोई और। पुलिस को मामले संबंधी शिकायत पुज चुकी है, पर इस तो भी शर्म की गल यह है कि बिना सोचे समझे जांचे परखे कई सैलीब्रिटीज़ भी इस तस्वीर नूं वायरल कर रहे हैं, जिस नाल परिवार नूं समाजिक बदनामी दे नाल मानसिक दुख भी झेलना पै रहा है। परिवार ने इस तस्वीर नूं सोशल मीडिया तो तुरंत हटाए जाने की मंग की है। उत्थे ही बिना सोचे समझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों नूं अजिहे संवेदनशील मुद्दों ते पहला पड़ताल कर लेनी चाहिए है, क्योंकि मसला किसी दे लई इंसाफ तो इलावा इज्जत नाल भी जुड़िया होया है। चंडीगढ़ तो मनोज राठी, न्यूज़ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हिंदुस्तान ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ गई है। अटल टनल को देश को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग इन्नी अनोखे तरीके नाल तैयार की गई है जिस नूं वेखण दे लई खुद प्रधानमंत्री भी पैदल ही इसका मुआयना करन निकल पाए। अते बड़ी ही बारीकी दे नाल सुरंग दा काम जानन दी कोशिश कीती।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਟਲ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈਵੇ ਟਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है, सीमा पर तैनात हमारी सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। ਸਾਊਥ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਰਥ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ 15 ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਟਸ਼ੀ ਦਾਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟਸ਼ੀ ਅਟਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। भूगोलिक दृष्टि